എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഈ പടത്തിൻ്റെ പ്രമോഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ ഇത്രയധികം എല്ലാവരും വന്നു. വളരെ സന്തോഷം, നല്ലൊരു സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാത്തിനും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും. ഒരു ഫാമിലി ആക്ഷൻ മിസ്റ്ററി ഉള്ള സിനിമയാണ്. അർജുൻ സാറാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാറിന് മലയാളത്തിലേക്ക് ശക്തമായ കഥാപാത്രമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിർമ്മാതാവ് ഗിരീഷ് എന്നയാളാണ്. ദൈവം നല്ലൊരു കഥാപാത്രം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരീഷേട്ടനും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൂര്യയിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ ഒരുപാട് മുകേഷ് അമ്മയുടെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട്, പലർക്കും വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. മുകേഷേട്ടനുണ്ട്, ബൈജു സന്തോഷമുണ്ട്, അജു വർഗീസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ലൊരു താരനിരയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. നിക്കി ഗിറാനിയാണ് ഹീറോയിൻ. നിക്കിയിലൂടെയാണ് കഥ പറയുന്നത്. നിക്കിക്ക് ഇന്ന് വരാൻ പറ്റത്തില്ല, മലേഷ്യയിലാണ്. അടുത്ത ദിവസം ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. To the respected media and my director and my respected co-stars. So இது என்னுடைய technically fourth மலையாளம் மூவி. இதுக்கு முன்னாடி 3 படம் நான் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த படம் குஞ்சாலி மறைக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு படம் நான் பண்ணதுனால தான் இந்த படம் பண்ணேன். ஏன்னா அந்த படத்தில் தான் நான் ஹரீஷ் சாரை மீட் பண்ணேன். 2 பேர் சேர்ந்து இந்த குஞ்சாலி மறைக்கல். அதுக்கப்புறம் அவர் தான் எனக்கு சொன்னாரு, ஒரு நல்ல கதை இருக்குது, why don't you listen அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். And then I like him as an actor. He's a very sensible and very nice actor. ஸோ அவர் சொல்கிறாருன்னா நிச்சயமாக ஏதாவது நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு then I happened to speak to Mr. Kandan Thavarikal. And then he narrated me the story with this broken Tamil. And the broken Tamil, I could see the passion in it. Then I thought, I decided to be the part of this movie. That's how it all started. And இதுல என்னுடைய கேரக்டர் வந்து கன்சல்டன்ட், ஃபைனான்ஷியல் கன்சல்டன்ட். ஃபைனான்ஷியல் கன்சல்டன்ட் அப்படிங்கிறது இது ஒரு ஆக்டட் மோர் தென் 180 ஃபிலிம்ஸ். யாரும் சொன்னதில்லை. ஓகே, பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது. வந்து அது அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும். இப்படி இருந்த ஒரு கேரக்டர் என்ன ஆகும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் படத்தில் நான் இருக்கும்போது ஒரு ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக இருக்குது. ஒரு 5 to 6 ஃபைட்ஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆக்ஷன் வைக்கணுங்கிறதுக்காக இல்லை, நெசசிட்டி இருந்ததுனால அந்த மாதிரி. ஸோ நல்லா இது இட்ஸ் அன் ஆக்ஷன் ஓரியன்டட், ஃபுல்லி ஆக்ஷன் கமர்ஷியல் பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த த்ரில்லர், நல்ல ஒரு த்ரில்லர், இது சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் கூட சொல்லலாம். அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி இதில் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் வந்து நிக்கி கல்ராணி பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஷாருக் கேரக்டர் கூட ரொம்ப பெரிய கேரக்டர். அண்ட் மெயின் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் என்ன, இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் எ கமர்ஷியல் ஃபிலிம், பட் இட் ஹஸ் காட் சம் மெசேஜ் இன் இட். பிக்சர் தியேட்டருக்கு வெளியே வரும்போது ஒவ்வொருத்தரும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இட்ஸ் அ பர்னிங் இஷ்யூ. இப்போ நம்ம கேரளாவில் மட்டும் இல்லை, நிறைய மாநிலங்களில், நிறைய ஸ்டேட்ஸில் வந்து இது ஒரு பர்னிங் இஷ்யூ. ஸோ அந்த இஷ்யூவை தான் இந்த படத்தில் டச் பண்ணியிருக்கோம். சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து அந்த த்ரில்லர், ஃபைட்டு, ஆக்ஷன், கமர்ஷியல் பிக்சர்னு சொன்னாலும் கிளைமேக்ஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது இதுக்காக தான் இந்த படம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிய வருது. அண்ட் என்னுடைய டைரக்டர் பற்றி சொல்லணும்னா, இது வண்டர்ஃபுல் டெக்னீஷியன். நமக்கு இருக்கிற என்ன இருக்கும், see basically this is not a 50 crore project or 100 crore projects. இப்போ நிறைய படங்கள் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி கிடையாது. இதுக்குண்டான ஒரு பட்ஜெட் ஒன்று இருக்கு. அந்த பட்ஜெட்டில் எவ்வளோ மினிமம் மேக்ஸிமம் எப்படி காட்டணும் அப்படிங்கிறத இவர்கிட்ட கதைக்கலாம் இந்த டைரக்டர். ஸோ அவருடைய ஷார்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஆகட்டும், கன்சீவ் பண்ணுற விஷயம் ஆகட்டும், திங்க் பண்ணுற விஷயங்கள்,
ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. எனக்கு ஐ ரியலி என்ஜாய் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் ஃபிலிம். ஸோ நிச்சயமாக கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு பெரிய ப்ரொஜெக்ட் படம் கூட நம்ம சேர்ந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் வந்தது. அண்ட் எஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் லைக் ஆக்ஷன் ஃபைட்ஸு எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. கேரக்டரைசேஷன் இதுக்கு முன்னாடி நான் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கு ஒரு ஹவுஸ் என்ன இட்ஸ் லைக் தெர் பி சோ மெனி பில்லர்ஸ். ஒரு பில்லரில் வந்து ஹவுஸ் நிற்காது, விழுந்து. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்டர் ஒவ்வொரு கேரக்டர் இதில் வந்து ஒரு பில்லர்ஸ் மாதிரி தான். சாருடைய கேரக்டர் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணு நெக்கி கேரக்டர் ஆகட்டும், எல்லாரும் அவருடைய கேரக்டர் எல்லாரும் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது. So it has been like very evenly distributed. So that way I'm very confident about this picture. தயவு செய்து மக்கள் வந்து இந்த படத்தை பார்க்கணும். பார்த்து உங்களுடைய அன்பு ஆதரவு எப்போ எங்களையும் எங்களுடைய விருந்து டீம்களையும் இருக்கணும். ஆஸ் இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி இது 100 crores ப்ராஜெக்ட் கிடையாது. இது மினிமம் நாங்கள் மேக்ஸிமம் கொடுக்க முயற்சி பண்ணியிருக்கோம். தயவுசெய்து வந்து படம் பார்க்கல, உங்களை வந்து இது டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாது. அது மட்டும் தான் என்னால் சொல்ல முடியும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்கள் எந்த கொஷின்ஸ் எது இருந்தாலும் நீங்கள் கேளுங்க. We are here to answer you. I mean, it's wonderful meeting you guys here. And I'm extremely sorry for 5-10 minutes late ஆயிருந்தேன். മനുഷ്യർ ഹരീഷ് സാർ. എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ണൻ എന്നോട് കുറച്ച് മുൻപ് തന്നെ എൻ്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു കഥയുടെ ഒരു ലൈൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് തന്നെ കണ്ണൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അർജുൻ സാറിനെയാണ് ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടത്, ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ സാറിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ട്, അതങ്ങനെ സാറിന് ചെയ്യണം, നന്നായിരിക്കും, എൻ്റെ ഡയറക്ടറുടെ താല്പര്യമാണ്. അങ്ങനെയാണ് സാറിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം വളരെ ഡയറക്ടർ സംസാരിച്ചിരുന്നു. സാറിന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാട്ടും വലിയ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് സാറ് ഇതിലേക്ക് പങ്കെടുത്തത്. പിന്നെ സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മങ്ങാട്ടച്ഛൻ എന്ന കഥാപാത്രം കുഞ്ഞാലി മരക്കാറ് ചെയ്യുന്നു. സാറിൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ്. സാർ എൻ്റെ മകനായിട്ടാണ് സാർ അഭിനയിച്ചത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറേ സീനുകൾ തന്നെ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ മകനായിട്ടുള്ള. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം എനിക്ക് ധാരാളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂക്കേൻ്റെ ചേട്ടനായിട്ടുണ്ട് സാർ, ലാലേട്ടൻ്റെ പോലത്തച്ഛനായിട്ടുണ്ട്, ദിലീപിൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കിട്ടിയ ആളാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ദിവസം സാറിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അന്നാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് സാറിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. അദ്ദേഹം വളരെ കൗണ്ടറായിട്ടുള്ള ആളാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലും അവരോട് ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു രീതി, ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടുപഠിക്കണം. നമ്മുടെ ലാലേട്ടനെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഇത്ര ഒരു വലിയ രീതിയിൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സാർ എല്ലാവരോടും ബന്ധപ്പെടാറ്. അതിപ്പോൾ സുധീർക്കൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും, എന്നേക്കാളും ജാസ്തി പറയാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയാണ് ഞങ്ങളെ അടുപ്പിച്ചത്. അടുപ്പമാണ് ഇതിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ സാറിനെ പറഞ്ഞു 4ാമത്തെ മലയാള സിനിമയാണ്. അതിൽ 2ാമത്തെ സിനിമയിൽ ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എൻ്റെയും കൂടെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. ഈ സിനിമയുടെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് എനിക്ക് 50. അത് അധികം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ മേക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ്. ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ളത് സാറിൻ്റെ സാധാരണ ഫോട്ടോ ആണ്, അതല്ല കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുഖം. ഈ മുഖം ഒരുപക്ഷെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ അത്രയും വ്യത്യസ്തമായൊരു കഥാപാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കാത്തത്. ഇനി ശരി സംസാരിക്കും. എല്ലാവരും ഒരുപാട് പ്രശ്നം. നമസ്കാരം. പിന്നെ ഈ സിനിമയെ പറ്റി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ വരാനുണ്ടായ കാരണം അത് വളരെ യാദൃശ്യമാണ്.
എനിക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അറിയാമല്ലോ, ഒരു ക്യാൻസർ സർവറാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാനത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കീമോ ചെയ്യുന്ന ഇടയിൽ കോവിഡ് കൂടെ വന്നു. മെൻ്റലി ഭയങ്കര ഡിസോർഡറായി. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സൗഹൃദമാണ്. കാരണം ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന കാലം തൊട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ ആദ്യകാലത്ത് അതിലേക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുള്ളതാണ് കണ്ണനാളുകൾ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര റിലീഫ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പുതിയ സിനിമയുണ്ട്, അതിലൊരു 4 ഫൈറ്റുണ്ട്, ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ, ഇനി മുന്നോട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഏത് ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത്. ഈ 4 ഫൈറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ നീ ഒരു ഫൈറ്ററാണ്, നീ ഇറങ്ങണം എന്നുള്ളത്. ഞാൻ എൻ്റെ കഥയെ പറ്റിയുള്ള കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഞാൻ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഗിരീഷായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ സിനിമയിലേക്കുള്ള പിന്നെ ഒരു റീ എൻട്രി പോലെ കരുതിയ ഒരു സിനിമയാണ് സിനിമ. പിന്നെ അർജുൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അർജുൻ സാറിനെ പോലുള്ള കുറച്ചു പേർക്ക് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വരുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ, അച്ഛനും പറഞ്ഞ പോലെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയൊരു ഭാഗ്യം, അദ്ദേഹത്തോട് അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടിയൊരു, അതൊരു ഭയങ്കര, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ്. അത് തന്ന കണ്ണനോട് അത് തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ സിനിമ ജനം ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. ഒത്തിരി പേരുടെ എന്താ പറയാ, ഗിരീഷിനെ പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ ഒരുപാട് പ്രയത്നമുണ്ട് ഈ പടത്തിൽ, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്താണ് ഈ പടം പൂർത്തിയാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പടത്തിന്റെ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. എല്ലാവരിലേക്കും സിനിമ എത്തട്ടെ, സിനിമ ഒരു വൻ വിജയമായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ജഗദീശനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വലിയ പേഴ്സണും എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം. നമസ്കാരം. സുധീർജി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നല്ല സ്ട്രഗിൾ എടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് പല പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ഫോർച്ചുനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അർജുൻ സാറിനെ ഇതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ണൻഭായിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് അർജുൻ സാർ അല്ലാതെ വേറൊരാളിനെ നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുൻ സാർ വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ പടം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക്, ആദ്യം ചെറിയൊരു പടമായിരുന്നു ആക്ച്വലി പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീട് അർജുൻ സാറ് വന്നതോടുകൂടി പടം കുറച്ചൊരു വലിയൊരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കട്ടർ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക കോഴ്സ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ഒരു നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മികച്ച ഒരു പടം. അതൊരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ, ഒരു ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കാണുന്ന പല കാലങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഒരു ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ആ പടം അനാവരണം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് വിരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിരുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന മൂവി ഇതില് എല്ലാവരും, ഇപ്പൊ ഹരീഷ് ചേട്ടനായാലും മുകേഷ് ചേട്ടൻ, ബൈജ് ചേട്ടൻ, അതുപോലെ നിക്കി, അങ്ങനെ ധാരാളം മലയാള സിനിമയിലെയും തമിഴ് സിനിമയിലെയും ധാരാളം നടന്മാർ നമ്മുടെ പടവുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു പടമായിട്ട്, ഒരു വിരുന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഓഗസ്റ്റ് 29-ാം തീയതി വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസാണ്. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കഥാപാത്രം ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നതാണ് ശരിക്കും ഈ സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പുതുമ. എന്തായാലും ആളുകൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ആക്ഷൻ ഡ്രാമയിൽ പുതിയതായിട്ട് സ്പോയിലേഴ്സ് ഇല്ലാതെ പറയണം. ഇല്ല, അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ കഥയാണ് ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടർ. ആ കഥ ലീഡ് ചെയ്യാനൊരു ക്യാരക്ടർ വന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് എന്നതിലുപരി ആ ക്യാരക്ടറിന് അപ്പുറം
ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പോകുന്ന റൂട്ട് ഇതൊരു സിനിമയാണ്, ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ പടമാണ്, വളരെ ഫാസ്റ്റ് പേസിൽ പറയുന്നത്. അത് പോയി ആ കഥ പോയിട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സംഭവത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് തന്നെ അതാണ് ടോട്ടൽ കഥയുടെ ഒരു റൂട്ടാണ്. ഈ ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ആക്ഷൻ കിങ് അഭിനയിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് 2-3 ഫൈറ്റ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സിനിമയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രമാണ് ഫൈറ്റ്. ഒരു ഫൈറ്റ് നമ്മൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ വന്നാലും അത് പിന്നീട് എടുത്തു വന്നാൽ കറക്റ്റായിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഇതായിട്ടില്ല. ഇങ്ങനൊരു സബ്ജക്ട് ദിനേശ് പള്ളത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് കുറച്ച് നാളായി ഇത് ഈ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അർജുൻ സാറിന് കുറെ നാളെ കിട്ടിയപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ കഥയും കഥാപാത്രവും കഥയും എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബൂസ്റ്റപ്പ് ആയി എന്നുള്ളതാണ്. കണ്ണൻ സാർ നോർമലി ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജോണർ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു മാസമസാല എലിമെന്റ്സ് അതിനകത്ത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അർജുൻ സാറിനെ പോലെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ആക്ഷൻ കിങ് അർജുൻ എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അല്ലല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ. അത് സ്റ്റോറി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും. പല സൂപ്പർ താരങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി എലിമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റോറി പലപ്പോഴും കോംപ്രമൈസ് ആയി പോകാറുണ്ട്. ഇതിലങ്ങനെ കോംപ്രമൈസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതിലങ്ങനൊന്നും കോംപ്രമൈസ് ആയിട്ടില്ല. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാറിനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ചെയ്തത്. അത് സാറൊരു നല്ല ടെക്നീഷ്യനാണ്, ഒരുപാട് സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്, റൈറ്ററാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഓരോ സീക്വൻസും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾക്ക് വേണ്ടി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തതിന് അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഈ കഥയിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷനിലൂടെ പല സീക്വൻസ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് സാറായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. Producers, you directed over like 11 films, you produced over like 15 films, and we are listening some news that next film under your production, under your script, that film is being directed by Kannan Thakur. Is that right? Say it again, please. Your next production in your own script after Martin, that film is being directed by Kannan Thakur. Is that true? Yeah, we have so many plans. இதுக்கு முன்னாடியே he was supposed to direct my production. அப்போ வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால அவரால் பண்ண முடியல. Again he is back full action இறங்கியிருக்காரு. So we have so many things to plan. So ப்ராடக்டிவ் ஆகும்போது 100% will tell you எப்போ என்ன பண்ணணும். அது பெரிய ப்ரொடக்ஷனா? கதை என்ன கேட்குதோ அந்த மாதிரி கேரக்டர் பெரிய ப்ரொடக்ஷன் தான் இருக்கும். பிகாஸ் ஹீ இஸ் ஒன் டேரக்டர் ஐ பிலீவ் அண்ட் ஐ ட்ரஸ்ட் தட் அவருடைய கேலிபர் வேற கேலிபர். அவர் சின்ன படம் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. சரியான ஒரு கதை, சரியான ஒரு படம் ப்ராஜெக்ட் வந்ததுன்னா ஹீஸ் எ பிக் டேரக்டர். லக்ஷ்மி இப்போ சின்னது நான் சொல்கிறேன். പ്രൊഡ്യൂസർ എടുത്താണ്. ആദ്യ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് അർജുൻ സാറിനെ പോലെ ഒരാൾ വരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെലി മാറുവാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത്ര വലിയൊരു ഇതായി ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻസ് വരാറുണ്ട്, പുതിയ സിനിമകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും തിയേറ്ററുകൾ നൽകുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ ആദ്യം വരുന്നവർ പിന്നെ നമ്മൾ കാണാറില്ല. എത്രത്തോളം കോൺഫിഡന്റ് ആണ്? കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതല്ല. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ വിരുന്നാണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അർജുൻ സാറിന്റെ ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഉള്ളത് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളായി. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പടം ചെയ്തു. അതിനുള്ളിൽ ഒരു ശുഭദിനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ചെയ്തു. അത് റിലീസായി. അപ്പൊ അതുപോലെ ആൻബായി അതിനിടയിൽ വേറൊരു പടം ചെയ്തു, വരാലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും അതൊരു ബിഗ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി, നല്ലൊരു പടമായിട്ട് മാറി. അതുകൊണ്ട് ഒരു പടം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയല്ല. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അർജുൻ സാറുടെ ആക്ഷൻ ആംഗിളിലൊക്കെ ഉള്ള സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതെ, അർജുൻ സാറും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ഞാനും നിക്കിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള യാത്ര, അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് അർജുൻ സാറുമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട്. ഈ പടം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപരിയായിട്ട് സാർ
സാറുമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. മലയാള സിനിമയുടെ ഏറ്റവും നല്ല വർഷങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയ ഹേമകത്തി അവാർഡിന് ശേഷം എൻറ്റയർലി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും സംശയത്തിന്റെ ആരുടെയൊക്കെ പേരൊന്നും അറിയത്തില്ല, എല്ലാവരും സംശയത്തിന്റെ മുൻമുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും തന്നെ മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജസ് പോലും പറയുന്നത് മലയാള സിനിമ അവർ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ അത് എൻറ്റയർലി മാറും, അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ചീത്തപ്പേരായി മാറും എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലും തന്നെ തിരിച്ചാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് അർത്ഥമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട 70 പേജുകളുടെ വേട്ടക്കാരുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ തുടർച്ചകൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അവിടേക്കൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ഭയമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വാണിംഗാണ്. കേരളം കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തിന് തന്നെ കേരളം കൊടുക്കുന്ന വാണിംഗാണ്. സ്ത്രീ സുരക്ഷ, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത്, അതിനെങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, വരുന്ന ആളുകളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്നൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ഭാഷ, പുതിയൊരു ലെസൺ, ഒരു പാഠം കേരളം സംഭാവന ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമയെ മാറി വന്ന മലയാള സിനിമയെ എത്രത്തോളം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ റെസ്പെക്ട് ഡബിളായിട്ട് കൂടുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വിലയിരുത്തലുകളാണ് ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ, ഓരോ സിനിമാ മേഖലകളിലും കൃത്യമായിട്ട് മലയാളത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തേക്ക് വരാൻ. അത് അങ്ങനെ വരും, അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കാർ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളെയും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. റിപ്പോർട്ടിനെ സാർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത്. സാറി പറഞ്ഞ 2017 ഇത് കൊടുത്തത്. ഇത്രയും വർഷം എടുത്തു. എന്നിട്ട് പോലും ആളുകളുടെ പേജുകൾ പറയുന്നത് ഉന്നതനുണ്ട്, ഇന്നവരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു സംശയത്തിനുമില്ല. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പലരും നിരപരാധികളാണെങ്കിൽ പോലും അവരും സംശയത്തിന് മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഊഹാപോഹങ്ങളല്ലാതെ കൃത്യമായ പേരുകൾ പറയുവാണെങ്കിൽ തന്നെ പകുതി കാര്യങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റി വരത്തില്ലേ? അതുകൂടെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇരകളുടെ സ്വകാര്യത മാനിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാക്കാം. അതിനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളും. അതോടൊപ്പം ആ പേജുകളുടെ വരികൾക്കിടയിലുള്ള വേട്ടക്കാരുണ്ട്, അവരുടെ നിയമം കൃത്യമായ നടപടി എടുത്തേ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് നിരപരാധികളായ മനുഷ്യർ, സിനിമയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ, സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരൽ ചൂണ്ടപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആളുകൾ ആരാണ്? അത് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ആ ആളുകളുടെ നീക്കുന്ന നടപടികൾ എടുക്കണം എന്നൊക്കെയാണ്. ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇത്രയും വൈകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് സാർ പറയുന്നത്? വൈകുന്ന കാരണം എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ WCC അടക്കം കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഇത് പുറത്ത് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം 4 വർഷത്തോളമായില്ലേ? അതെ, വൈകിട്ട് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം വൈകിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത് വൈകിപ്പിച്ച ആളുകളാണ് മറുപടി പറയുന്നത്. പുസ്തകത്തോട് പറയേണ്ടത് എന്തിനാണ് ആരെയാണ് പേടിക്കുന്നത്, ഇത്രയും നല്ലൊരു റിപ്പോർട്ട് എന്തിനാണ് ഇത് ഭയക്കുന്നത്? അത് ആ ഇടവേള തന്നെ പുതുതായിട്ട് കിടന്നു വന്ന പെൺകുട്ടികളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇനിയെങ്കിലും അത് മാറി വരണം. സാറിന്റെ ഇത്ര നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മലയാള സിനിമയിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത്? നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നടക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചൊരു സ്ഥലത്താണ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം, സെക്സിന്റെ പട്ടിണിയുള്ള സാഹചര്യം. അവിടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ധരിക്കുന്നവരാണ് കിട്ടിയില്ല. ഉണ്ടാവാൻ നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് സിനിമ. കാരണം ആ സിനിമയിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പല കഥകളും ആ കഥകളുടെയൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പുറത്തു വന്നു. ഇത് തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ, ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ ആത്മാവായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ആ മനുഷ്യനൊക്കെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പവർ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്നത്, ആ പവർ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ആ പേരല്ലെങ്കിലും ഇന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായി ഇത്ര എണ്ണം വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ രണ്ടാമത് ജീവൻ കിട്ടിയ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമൊക്കെ വരട്ടെ. ഈ സർക്കാരാണ് നല്ല നിലപാടുകളിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നെ ഹേമ കമ്മിറ്റി വന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ പ്രതികരണം പഠിച്ചിട്ട് പറയുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. ഇതിനോട് എന്താണ് പ്രതികരിക്കാന്നുള്ളത്? വർഷവത്തരം
അശ്ലീലത്തിലാണ്. പഠിച്ച പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. പഠിച്ച പരീക്ഷ എഴുതി മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടല്ല. ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പൂർത്തിവെച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യന് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യവും ഇനി ഈ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ, സംഘടനകളുടെ എല്ലാവരും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. നേരെ നിന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ഇനി ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകാതെ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളെ. പക്ഷെ ഇത്തരം സംഘടന എന്ന നിലയിൽ വിഷയങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. സാർ, അതിനകത്ത് വന്ന റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് സ്ത്രീകളുടെ സിനിമയിലുള്ള പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ലീഡ് റോൾസിൽ വരുന്നവർ വളരെ വിരളമാണ്. ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന, ലീഡ് റോൾ കൊടുക്കുന്ന ഇതിലൊക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാള സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ വളരെ കുറവാണെന്നുള്ള ഇതിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ് റോൾസുകൾ കിട്ടുന്നില്ല, അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിന് കാരണക്കാരൻ നമ്മളെ കൂടെയാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദാമിന്റെ ഭാര്യയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനൊരു സിനിമ വേൾഡും ഇന്ത്യൻ സിനിമ ചരിത്രത്തിന് അപൂർവമായ സിനിമയാണ്. ആ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ കൂടെ പറയാം, കാണാത്തവരും കേൾക്കാത്തവരും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച പറയും. ഒരു പറ്റം സ്ത്രീകൾ റെസ്ക്യൂ ഹോമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടുകയും സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന JP ജോർജിനെയും ക്യാമറയും സംഘത്തെയും തട്ടിമാറ്റി ഓടുകയും ചെയ്യുന്ന ക്ലൈമാക്സ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ലോക സിനിമ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായി. അത്തരം സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ, വിപ്ലവകരമായ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ നാടാണ്, മണ്ണാണ് കേരളം. അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ടാണോ പിന്നോട്ടാണോ തോന്നുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആണുങ്ങളുടെ ഫൈറ്റാണ് എപ്പോഴും കണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്കൊക്കെ കമേഴ്സ്യൽ സിനിമ വരുമ്പോൾ കടകളൊക്കെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുക, എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്ക് കുറച്ച് ഗുണ്ടകളൊക്കെ അടിച്ചമർത്തിക്കൂടെ, കുറച്ച് ഫൈറ്റ് ആളുകൾ കാണില്ലെന്നുണ്ടോ? കാണും. സ്ത്രീകളൊക്കെ ഫൈറ്റൊക്കെ ചെയ്യണം, സ്ത്രീകളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ മാറും. കമേഴ്സ്യൽ സിനിമ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. സ്ത്രീകളെ ഫൈറ്റ് കാരണം എന്താ, നമ്മൾ അച്ഛന്മാരടി മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും. നമ്മൾ അമ്മമാരടി പോലും ശരിക്കും കണ്ടിട്ടില്ല. കാലം മാറും, വരും. നമ്മളെ പെങ്ങന്മാരും അമ്മമാരൊക്കെ ഇറങ്ങി അടിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തേക്ക്, ജീവിത സാഹചര്യത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് കൂടിയുള്ള പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കും. You have said many things about Malayalam cinema, Mollywood. Have you ever think or imagine that I want to do a Malayalam film as director? Anything like Jai Hind, like that, something like that team, like that theme? Anything have you ever imagined? Like directing a Malayalam? Yeah. Of course, I've thought. Now that I'm directing a movie with my daughter, it's almost finished. First, I conceived that story in Malayalam itself. I wanted to launch my daughter in Malayalam, and then things didn't work out. Appo the hero I mean, basically actors are busy then, so that's why it didn't happen. Already Malayalam direct producer. If you're doing a Malayalam film, which actor do you prefer to act? Arjun. Other than Arjun, you have worked with Mammootty sir, Mohanlal sir, Dilip. No, I prefer to direct Mr. Mohanlal, and I like Bahar, and give me some time. നമ്മുടെ പടത്തിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ രതീഷ് വേഗ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിയൊക്കെ സിനിമ നമസ്കാരം. ഞാൻ കണ്ണാടിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ 3ാമത്തെ സിനിമയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടിയാണ് അച്ചായൻസ് പിന്നെ വരും. എന്തായാലും വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അർജുൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഫാനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അഗെയിൻ കണ്ണാടിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ പാട്ടുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. റഫീഖ് തോമസ് സാറും ഹരിനാരായണനുമാണ്. അപ്പോൾ റഫീഖ് ഖാൻ്റെ കൂടെ ആറ്റുമണപ്പായുള്ള കൂടെയുള്ള പാട്ടുകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ബിന്ദിലേക്കും നല്ലൊരു പാട്ട്
അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡയറക്ടർ എഴുതിയ സിനിമയാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരം, ഈ സംഗീതം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ DK ഹരിനാരായണൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു വീണ്ടും ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് വലിയൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച്. ഇങ്ങനെ ഒരു ടീമിലൂടെ